सो यो सेसनमा आज हामी यो दुईजना दिग्गज हाम्रो फ्रेटर्निटीको दुईजना दिग्गज एक्सपर्टहरूसँग छौँ जो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसर्तले पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै उहाँहरूको विज्ञताको चाहिँ पहिलो परिचय। सो लामो भूमिका नमालिकन मसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुनुहुन्छ म्यारियट काठमाडौँ होटलका L&D डिरेक्टर, L&D लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट डिरेक्टर मिस्टर रूपेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सो हामी उहाँसँग आज अलिकति यो सेसनमा बसेर कुराकानी प्रमोद महाशेठजी हुनुहुन्छ हामीसँग। द्वारिका होटल भन्ने बित्तिकै नेपालको एउटा पायोनियर होटल हो जसको चाहिँ कर्पोरेट सेफ हुनुहुन्छ। सो दुवैजना दिग्गज सेफलाई पहिलो क्वेसन रूपेशजीलाई नै छ। यो सेसन चाहिँ अघि मैले भने द वर्ल्ड अफ culinary आर्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी एन्ड इनलेस अपर्च्युनिटी विदाउट बर्डर, यही टर्मलाई अलिकति डिफाइन गरिदिनुहोस् न। सायद यो कार्यक्रमको पुरा सेसनको की नोट्स नै हो रूपेशजी। Right, thank you IHM and then Mr. Prasad sir, all of you especially, because of you guys there we are here, right? So you deserve the most appreciations, right? Culinary endless opportunities भन्दाखेरि of course, right? I think the era of hospitality in Nepalese context has just begun. I think this is the right time. And there is a saying in a quote, to begin everything to begin with, there is no wrong time to start a good thing. So whatever you do for a good cause or a reason, that is always the right time, right? So you create an opportunity for yourself. You don't wait for the opportunity. So when I'm saying that, it means the question goes back to you: are you creating an opportunities for yourself? That's the most important thing. I was talking and sharing with the chef. Sure, you might have spent certain amount investment, I would say, but you have today put in IHM. Maybe 2 lakhs, 3 lakhs, 1 lakh, maybe certain amount. But the question is there anyone dare enough saying that that time I've spent 6 months or 1 year to complete this, anybody said that 10 times of this, 20 lakhs, म यहाँबाट लिएर जान्छु? कसैले सोचेको छ यो कुरा? I'm sure not even 1%. That is what you should think. It's an investment. I spent 2 lakhs, but I'm going to take 20 lakh from this. And you got to slog for the teachers, faculties, honors. Sir, why not this? Why not that? Let them learn from you. You are there to learn, but the question is, are you thinking? And most important, it's a critical thinking. Why you are there? What is your purpose? Where is your destination? How have you started? And there's another way, very nice quote to end and start. Very short time for me. Always begin with end in mind. You have already started your day. The question is, do you really know how to finish it? You started your career of culinary world. The question is, do you really know how to finish it? कहाँ पुग्दैछ त्यो थाहा छैन भने you will keep on going. There is another saying, if you don't know where you are heading, every road is equally good. त्यो जहाँ गए पनि भयो. So I think opportunities are always there. There will be always, anytime, anywhere. The question is, are you ready? Are you ready? Yes. Industry is ready. Are you ready? That's the thing. Thank you. Same question goes to our corporate chef, Chef Mahaseth. Hello everyone. It's very interesting things because like for me, you guys have heard कि हरेक देशमा there is an army. Like in America there is American army, British army, Russian army. But in Nepal we have 2 army. One is Nepal army, the another one is Gorkha. Gorkha doesn't need any introduction. यो कुरालाई मैले
होटलमा कनेक्ट गरे भने के हुन्छ कि होटल इज रन बाई आर्मी बट द किचन इज रन बाई गुर्खाज एन्ड यु अल आर गुर्खाज. That is the beauty of our profession. So take a pride. That is the pride that we always carry. So that, and you are already on the journey of being a next Gorkha. And IHN is always there to produce Gorkha, not the chef now. so I'll just say this industry is really beautiful, and you have made such a nice decision. Because you're gonna serve your career, you're gonna serve the economy of Nepal, you're gonna represent Nepal no matter wherever you are. So take a pride. नेपाली सेफले चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने चिजलाई खानाको माध्यमबाट उठाइरहेका स्थिति छ हैन. फेरि पनि हैन त्यसको एउटा आइकोनिक फिगर सन्तोषजी हुनुहुन्छ. सबैले आफ्नो लेभलमा गरिरहनु भएको छ कि गोल्डन एरा त्यो एउटा ट्रान्जिसन पछाडिको एरा सुरु भएको हो र उनीहरूले त्यो एराका लागि चाहिँ आफूलाई तयार गर्दै हुन्. के लाग्छ तपाईँलाई त्यो रियली त्यो गोल्डन एरा सुरु भएको त्यो एब्सोल्युटली राइट हो. र गरिरहेको भन्दा पनि गरिरहेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन मार्क हो होइन. त्यो भिडमा तपाईँले आफूलाई कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ जसरी सन्तोष सेफले गर्नुभयो. त्यो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा द्याट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल कि कुनै आगन्तुक चिजहरू चाहिँदैन, इम्पोर्टेड चिजहरू चाहिँदैन. तपाईँकै भित्रबाट, तपाईँकै गाउँबाट, तपाईँकै कल्चरबाट, तपाईँको अथेन्टिक एथनिसिटी कुराहरू जति कुलिनरी वर्ल्डमा भएका कुराहरू जुन वर्ल्डलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ भने द्याट्स योर आइडेन्टिटी. एन्ड द्याट इज वाट सेफ सन्तोष हेज डन. द्याट इज वाट मिस्टर शाह सेफ जुन अहिले मिथिला क्विजिन विच इज भेरी कमिङ अप. And that's what you can do in your own cuisine, maybe in Tamang or in Newari or anything. So what's your uniqueness? What's your identity? That matters. World is always there. The opportunity, you create opportunity for others. You become the founder. So think in these lines. These are very important. It's always you are creating a world of your own for also others as an entrepreneur of the culinary. यही क्वेसन जस्तो मासुस ड्यानी एउटा सेफ नेपाली खाना त्यो चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिरहेको छ कि मैले भन्नु युरोपेसँग यो क्वेसन एकदमै ब्युटिफुली मैले त्यसलाई डिस्क्राइब गरिदिनु भयो. सेफहरू चाहिँ नेसनलिजमसँग एउटा सेफलाई हेरेर पुरा देश एकजुट भइरहेको छ क्या. तपाईँले भने जस्तो एउटा प्लेयरलाई हेरेर चाहिँ जसरी तपाईँको चाहिँ देश युनाइट हुन्थ्यो, फ्यान्डम युनाइट हुन्थ्यो होइन. अनि त्यो चिजसँग चाहिँ त्यो राष्ट्रियतासँग त्यो युनिटीसँग चाहिँ एउटा सेफ जोडिरहेको छ कि आज सन्तोषजी आउनु भोलि अर्को कोही आउँदैछ, भोलि अर्को कसैले आफूलाई तयार गर्दैछ. यो चिज देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? इट्स अमेजिङ फिलिङ. किनभने जस्ट पहिला 10 वर्ष पहिला कस्तो थियो, 10-15 वर्ष पहिला कि सेफ जब वाज नट होटल जब वाज नट ए प्रेस्टिजियस जब. यो जबलाई कसैले राम्रो मान्थेन. हाम्रो प्रोफेसरसँग कुरा हुँदा नि यहाँसम्म मान्छेहरू काठमाडौँ आएर बिकज काठमाडौँ वाज द एपिसेन्टर फ्रम बिगिनिङ. यहाँ आउँदाखेरि मान्छेहरू होटलमा काम गरेपछि घर भाडा लिँदाखेरि पनि धेरै क्वेसनहरू हुन्थ्यो बिकज इट वाज नट ए प्रेस्टिजियस जब. आफ्नो बच्चाहरूलाई मान्छेहरूले यो इन्डस्ट्रीमा जान खोज्दैन. So now today if you see the people are taking pride. And it's a revolution move at the movement. And food does have its own language. You do not need to brief, you do not need to give any introduction. And your industry bhaneko, if you talk about this the other country, chef and the food industry is like the topmost profession. किनभने यो इन्डस्ट्री मात्र हो कि योर सिक्स सेन्स अल्सो स्टार्ट टु वर्क. हरेक मान्छेको जस्तै सेन्स हाम्रो 5वटा हुन्छ. सेफ्सको यस्तो मात्र कि 6 सेन्स चल्नुपर्छ टु क्रिएट समथिङ. सो द्याट्स वाइ दिस इज लाइक एन्ड टाइम हेज बिन चेन्जिङ. Like it's now it's a beautiful time because we have been surrounded with lots of inspiration at the moment. Just IHM gane, I was amazed to see Chef Santosh picture. So त्यसले पनि एउटा मेसेज दिन खोजिरहेको छ. इट्स नट त्यो तपाईहरुले थाहा छ कि छैन त्यो फोटो किन राखेको छ, त्यसको एउटा मिनिङ दिइरहेको छ. एउटा इट्स गिभिङ द मेसेज के हो कि
now you need to believe on yourself. That's a kind of inspiration. Now तपाईँ राम श्याम मोहन के हो थाहा छैन, but you are the chef. So that identity you need to make on you. हुन्छ नि? So that's why it's a simple things like if you compare to now, it's like the world is open. This is the best. Yeah. टफ चाहिँ तपाईँले लियो भने हुन्छ, कुनै पनि कुरा टफ हुँदैन, माइन्ड टफ बनाउने हो होइन. सो नलेज भनेको एभ्रिवेयर हो क्या, नलेज इज एभ्रिवेयर. द क्वेसन इज तपाईँले त्योलाई हेर्नु भएको छ कि छैन, लिनु भएको छ कि छैन, अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो होइन. होल युनिभर्सिटिज, होल अर्थ इज, होल सोल्टी इज अ लर्निङ प्लेटफर्म. द क्वेसन इज आर यु लर्निङ फ्रम इट, राइट? तपाईँको आफ्नै सेसनबाट हो. तपाईँ कतिखेर आउनुभयो र कतिखेर प्रोग्राम सुरु भयो र त्यो बिचमा तपाईँले के गर्नुभयो. You're wasting your knowledge or time. So, यसलाई different reference-मा, it's just not saying that, but knowledge is everywhere. So, knowledge भनेको के हो? Your organized information, so that gives meaning to you. होइन? And when you put that knowledge into practice, that becomes skills. And when you put that skills into place, then you gain experience. And the whole collective attitude, skills, knowledge, that makes you ability. A bell बनाउँछ क्या? त्यो ability, employability भनेको के हो? त्यो employability भनेको ability to employ yourself. And that comes from attitude, skills, knowledge. So the question is, are you learning not only in IHM, also outside? The whole world चाहिँ university हो. तपाईँको examinations IHM मा एउटा होला, तर लाइफमा एभ्रिडे हुन्छ. तपाईँ पास हुनुभयो कि भएन? होल युनिभर्सिटी छ, तपाईँलाई फ्रीमा छ, पैसा नतिरिकन तपाईँले पढिराख्नु भयो कि भएन? त्यो क्वेसन चाहिँ हामी पैसा तिरेपछि मात्र पढ्छौँ, कलेजमा र स्कुलमा मात्र. तर होल वर्ल्ड नै युनिभर्सिटी हो, खुल्ला युनिभर्सिटी हो, जहाँबाट हरेक कुराको विज्ञान, ज्ञान, नलेज, स्किल्स सबै कुरा पाइन्छ, तर हामी लिइरहेको छैनौँ. सो द क्वेसन इज कम्स डाउन टु भ्याल्युज. हरेक चिजको भ्यालु तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँको भ्यालु गर्नुभएको छ कि छैन. जब तपाईँ आफैलाई भ्यालु दिन थाल्नुहुन्छ, द पिपल स्टार्ट भ्यालुइङ यु मोर. द्याट्स वाट इट इज. So knowledge starts from you, ends with you. Thank you. उहाँहरूले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने त्यो टिप्सहरू के हो जसले यहाँदेखि यहाँसम्म लिङ्क गर्छ? सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूलाई भन्छु, जसले गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ. यु निड टु सार्पन योर माइन्ड. हल्का तपाईँहरूले प्रिपेयर हुनुपर्छ यसको लागि, यो च्यालेन्जको लागि. अनि प्रिपेरेसन कसरी गर्ने, इन्सपिरेसन कहाँबाट ल्याउने, द्याट्स अ क्वेसन. हामीले त प्रिपेयर भइरहेछौँ. इफ हाम्रो प्रसाद सरले तपाईँहरूलाई $200 सबलाई दियो, मानौ फर इक्जाम्पल, दे गोना गिभ यु $200 and ask you to make 5 course exclusive New Year menu. $200 is nearly about 23,000 rupees. And that's your budget. अनि तपाईँहरूलाई अहिले भन्नुहोस् कि I need a 5 course menu from this, very exclusive. मानौ US को प्रेसिडेन्ट आइरहेछ and you gonna serve this. But if you start to think that level, तपाईहरु सक्दैन. You gonna be loser. You just lost. किनभने तपाईको त्यो लेभल छैन. IHM team will guide you up to there. Initially अहिले तपाईहरुले के गर्ने हो? मेरो टिप्स के छ कि wherever you are, you need to take an opportunity. जस्तै सबैजना अहिलेको तपाईहरुको लाइफस्टाइल के हो? फेसबुक चलाउने, मिन्स अन सोशल मिडिया, मार्केटिङ जाने, डिपार्टमेन्टल स्टोर जाने, डाइनिङ गर्ने, टिभी हेर्ने, ग्याजेट्स हेर्ने. द्याट्स योर लाइफस्टाइल एट द मोमेन्ट, राइट? सबको त्यही छ. तर सो यु नीड टु क्रिएट एन अपर्च्युनिटी अन द्याट. जस्तै तपाईँ सोशल मिडियामा हुनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँले के गर्नु, आफूलाई सराउन्डेड गर्नु रिसोर्सले, एलिमेन्ट्सले. फर इक्जाम्पल फेसबुकभरि तपाईँले के गर्नु, पेजहरू लाइक गर्नु फुडको बारेमा. बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, बेस्ट सेफ इन द वर्ल्ड, बेस्ट गैस्ट्रोनोमी, बेस्ट vegetable. What's the difference between Norwegian salmon and Japanese salmon? Random, just Google everything. Once you go in a departmental store, always try to go grocery ko side mein ekchoti. You need to go and find, is there any like new products that you come to know? त्यसको बारेमा गुगल गर्नु, न्यूट्रिशियस भ्यालु थाहा पाउनु. सो सराउन्ड योरसेल्फ विथ दोज एलिमेन्ट एन्ड दिस इज हाउ यु गोना गेट, हुन्छ नि एउटा इन्सपिरेसन. जस्तै तपाईँहरू जानुहुन्छ डाइनिङको लागि बाहिर विथ यर प्यारेन्ट्स, विथ यर फ्रेन्ड्स, एन्ड त्यति बेला गएर अलवेज ट्राई टु एक्सप्लोर द न्यू फुड, मेनुमा के नयाँ छ. अनि देन आफ्टर ट्राई टु त्यो
मेडिटेट योर सेल्फ विथ द फुड हुन्छ नि, त्यो खाएर टेस्ट गर्नु, एनालाइज गर्नु, के को बास्ना आइरहेको छ, के फ्लेभर आइरहेको छ. सो दोज थिङ्स यु निड टु डु एट द मोमेन्ट. जस्तै फर इक्जाम्पल इफ एट वाचिङ टिभी, हेर्नु कि के छ कुकरी सोहरू के छ, हेल्थ किचन, मास्टर सेफ अस्ट्रेलिया, मास्टर सेफ युके हुन्छ नि, वाट एभर. यु निड टु सराउन्ड अप टु दोज थिङ्स एट द मोमेन्ट. तपाईँहरूले अहिले गर्ने नै यही हो. अनि जुन दिन तपाईँको साथीहरूले तपाईँको फेसबुक चलाएर मोबाइलमा हेर्छ कि यो मान्छे त लास्टै बोरिङ छ, खाली खानाको छ, द्याट डे यु निड टु टेक अ प्राइड कि म आज सक्सेस हो. सो यु निड टु सराउन्ड yourself with everything that gonna help you to make your career. त्यति मात्र गर्नु, अझै केही चाहिँदैन. You don't need to go and jump. हुन्छ नि, Michelin started खाना कस्तो देखिन्छ, त्यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ. You don't need to do. You keep your life simple, enjoy, feel calm. So those things you just need to do. अनि त्यसमै मलाई लाग्छ you'll get lots of streamline to drive yourself. हुन्छ नि, कोही स्टडी गर्दै जानु, कोही साइन्टिस्ट बन्छ, कोही फिजिक्समा गर्ला, कोही यता मेडिकलपट्टि जाला, उता जाला होइन, कोही बिजनेस गर्ला होइन. त्यस्तै अब यो यसमा पनि त्यस्तै छ कि धेरै हाँगाहरू छ. अब कसले गएर के गर्छ त्यो अप टु पछि गएर. अब आउनेलाई त अब त्यो अब झन् एक्साइटिङ छ, धेरै एक्साइटिङ छ, के होला यस्तो गर्ला होइन. त्यसमा पनि अब धेरै यति मध्येबाट ठुल्ठुलो पछि गएर ठुलो सेफहरू होइन, ठुलो म्यानेजरहरू अथवा ओनरहरू बन्ला होइन. डेफिनेट त्यो त अब शुभकामना आउने जाने दुइटैलाई होइन. जसले सबैले डर देखाउँछ क्या, धेरै मुस्किल हुन्छ, बिजी हुन्छ, हार्डवर्क हुन्छ नि लाइफमा त चाहियो होइन. हार्डवर्क त हुन्छ. जसले पनि त्यसै भन्छ होइन, हार्डवर्क हुन्छ, यस्तो छ, बिजी छ, यस्तो गर्नुपर्छ, गाली खानुपर्छ, त्यस्तो भन्छ. त्यसैमा छ क्या मजा. अनि पछि गएर तिमीहरूले यो अहिले त तिमीहरूले एज अ युनिफर्म वाइट कोट लगाइरहेको छ, पछि गएर एज अ छ नि त्यो के भन्छ आफूले पाउँछ नि, त्यसपछि लगाएपछि अलिकति प्राइड हुन्छ, अझ बढ्दै गएपछि अलिक प्राइड हुन्छ है. त्यो सँगसँगै अलिकति पाउने कुराहरू पनि बढ्दै जान्छ, फेसिलिटीहरू है. अब प्रायः कलेजहरूमा जाँदाखेरि सबैले सोध्छ कति पैसा पाउँछ भन्छ कि, एउटा इन पोइन्ट त त्यही हो नि त फेरि होइन. कति पैसा पाउँछ भन्छ प्रायः कलेजहरू, कोही बेला यस्तै स्टुडेन्ट कति पैसा पाउँछ, कस्तो छ यस्तो भन्छ. तर त्यो पैसा भन्दा पनि त्यो एउटा प्राइड हो. अर्को कुरा एउटा कला हो है. सबैजनाले सिकेर गयो भने के भन्छ खेर जान्छ. जस्तो स्पेसली लेडिजहरू सेफहरू किन कम हुन्छ भन्छ क्या मलाई, जसले पनि कम भएको त्यो कम हो भनेर भन्यो होइन. त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम भएको अथवा हुन्छ नि सक्दिनँ होला भनेर त्यो होइन. लेडिजहरू झन् राम्रो गर्न सक्छ, किनभने डेडिकेटेड हुन्छ. लेडिज भएर गर्न सक्दैन, झन् राम्रो गर्न सक्छ है. लेडिज सेफहरू त झन् आइकन भन्छ क्या, धेरै कुराहरू नलेजहरू हुन्छ होइन, डेडिकेटेड हुन्छ र मान्छे डराउँछ पनि लेडिजहरूबाट करायो भने है. हामीले त गाली खान्छ होइन, त्यस्तो अब बिस्तारै कमान्डिङ हुन्छ होइन. बिग्रियो भने यो बिग्रियो, यस्तो भयो, यस्तो गर, यस्तो गर, यी कुराहरू हुन्छ. त्यो त एउटा अनगोइङ कुरा भयो. त्यो गर्छु भनेर होइन, एक्सिडेन्टली पनि हुनसक्छ, तर राम्रो पनि हुनसक्छ है. त्यो कतिपय कुराहरू म त साइन्स पढ्छु भनेर गएको, अब कता यता आयो है. पार्ट टाइम गर्न गएको, पार्ट टाइम गर्न त खाना पनि पाउने, बस्ने ठाउँ पनि दिने, पैसा पनि दिने, त्यो भन्दा के चाहियो है. यो यही लाइन ठिक हो कि क्या हो जस्तो लाग्दै थियो. पछि गएपछि त अब अलिअलि गर्दै इन्ट्रेस्ट आयो त्यसरी. त्यो भएर यही बन्छु यही गर्छु भन्दा सँग चाहिँ केही फ्रेसर्सहरू छन्, केही ग्रेजुएटहरू छन् होइन. यो म्यासेज चाहिँ जति पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुहुने जति पनि श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि, यो फ्रेसर्सको लागि पनि हो. यहाँले आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि एउटा लेभलमा तपाईँ फ्रेसर्स हुनुहुन्थ्यो, कतिपय अवस्थामा ग्रेजुएट हुनुभयो होला र आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो भने यो उनीहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ खास गरी अब एकदम त्यो कन्सिस्टेन्सी नहुने के, जाने छोटो समय काम गर्ने, कोही चाहिँ त्योबाट ड्रप आउट हुने होइन. त्यो चाहिँ त्यो एउटा त्यो पेसेन्सको लेभल चाहिँ एकदमै कम हुन्छ. त्यो के गर्ने भने जस्तो म चाहिँ त्यो लेभल पुगेपछि काम गर्छु, त्यो लेभल पुगेपछि यो गर्छु भनेर गऱ्यो भने चाहिँ सम्भव हुँदैन. अहिलेबाट गर्ने क्या, बिस्तारै गर्नु पर्यो. त्यसले के गर्छ आफूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दै लान्छ. पेसेन्सको लेभल बढाउन के गर्ने? पेसेन्सको लेभल भन्दा पहिलो कुरो त म के बन्छु भन्ने त्यो एम भइसकेपछि पेसेन्स चाहिँ त्यो अटोमेटिक जान्छ नि. तपाईँले कसैले फोर्सली
तपाईँले आज सेफ कोट लगाएर ल तैँले चाहिँ आज मेक्सिकन खाना बनाऊ भन्यो भने त पेपर हेर्दै बनाउनु होला तपाईँले इन्ट्रेस्टले बनाएको होइन होइन। होइन होइन, इन्ट्रेस्टले गर्नु पऱ्यो भित्रबाट आउनु पऱ्यो क्या अनि चाहिँ हुनसक्छ अब त्यो करले गरेको यति मध्ये कहिले बुवा आमाले जा घर पढ त यस्तो बन भनेर पठाएको छ भने त्यो रियरली बन्ला इन्ट्रेस्टले आएकोले चाहिँ अलिक बन्ला है मसँग ट्रेनिङहरू धेरै आउँछ है उदाहरणको लागि कुनै कुनै कलेजको है एकदमै राम्रो छ कुनै कुनै कलेजहरू एकदमै फ्यान्सी छ है फेरि एकदमै फ्यान्सी छ युनिफर्म त्यति नै खर्च गरिरहेको छ सबै कुराहरू कलेज त्यस्तै सबै कुराहरू छ तर आउटपुट छैन म सेफलाई सोधे पनि हुन्छ त्यही हुन्छ नि मेरो त्यो म इट्स लाइक त्यो प्रब्लम कहाँ छ प्रब्लम छ सरले भन्नुभयो जस्तै प्रब्लम छ प्रब्लम के छ कि अहिलेको हाम्रो जुन स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि उहाँहरूमा एउटा एनर्जी छ एउटा लर्निङ एटिट्युड छ एउटा हुन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमै हामी केही गरौँ यहीबाट आफ्नो ड्रिमहरू फुलफिल गरौँ सबै मिगिसकेको छ सो त्यो मेन्टली प्रिपेयर छ प्रब्लम कहाँ भइरहेछ कि हामीले आफ्नो टार्गेटलाई सेग्रिगेट गरेका छैन टार्गेट सेग्रिगेट गर्नु भनेको जस्तै स्पेसली फर द बगिया टिम किन उहाँहरू ग्रेजुएट भइसकेको छ अब उहाँहरूको लागि एउटा टार्गेट सेट गर्नुपर्छ कि म अबको 10 वर्षमा के गर्ने हो मेरो हरेक वर्ष मैले के उपलब्धि गर्ने हो सो द्याट वी निड टु टार्गेट सेम लाइक हामी नर्सरीदेखि हाम्रो लास्ट डेको क्लास हुन्छ नि अनि हामीलाई होमवर्क दिन्छ नि अनि हामी स्कुलबाट गइसकेपछि हाम्रो एउटा टाइम हुन्छ त्यही बिचमा हामी आफ्नो होमवर्क गर्छौँ त्यसपछि भोलि हामी सब्मिट गर्नुपर्छ सो द्याट्स अ टार्गेट त्यस्तै त्यही भएर तपाईँहरूले टार्गेट एउटा सेट गर्नु कि मैले 2 वर्ष फर इक्जाम्पल इफ यु गोज इन एनी हुन्छ नि एनी कर्नर अफ द वर्ल्ड कुनै रेस्टुरेन्ट कुनै होटल कुनै यो फुड इन्डस्ट्रीमा जहाँ पनि जबको लागि गयो भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ कि मैले 2 वर्षमा के गरेँ फर्स्ट 2 इयर फर इक्जाम्पल हार्ड वर्क त्यो हो नो सब चिज सेक्रिफाइस गरिदिनु पर्यो हुन्छ नि इफ यु निड टु स्ट्यान्ड इफ यु निड टु बी लेजेन्ड म 2 वर्ष मलाई खाली काम गर्नु छ इट्स जस्ट एक्जाम्पल फर्स्ट ट्र्याक चाहिँ छैन होइन पशुजी फर्स्ट ट्र्याक छैन यिनीहरूले भन्नुभयो नि त्यो छिटो दौडेर माथि पुगौँ भन्ने छैन नेभर इट्स लाइक इट्स यो त स्टार्ट नै भएको छैन हुन्छ नि तपाईँहरूको एउटा यो त जर्नी अब स्टार्ट हुनुला सो आफ्टर 2 हुन्छ नि 2 वर्ष सकेपछि यु निड टु नेगोसिएट त्यसपछि तपाईँको लेभलले त्यसपछि नेगोसिएसन गर्ने एउटा लेभल दिन्छ यसमा अर्को म जोडिहाल्छु त भने यसमा एकदमै करियर अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै ज्यादा भएको हिसाबले अघि हामीले जुन एउटा थिम राखेको छौँ देन एन्डलेस अपर्च्युनिटी विदाउट बोर्डर भनेको छौँ नि त्यो हिसाबले पनि हो अलिकति त्यो पेसेन्सको लेभल चाहिँ स्वयं मान्छेमा कम हुने हो जस्तो लाग्छ अब त्यो पुरानो कुरा होला ओल्ड एज स्कुलको बट आम भेरी अप्टिमिस्टिक अबाउट दिस हुन्छ नि कि अहिले सायद मान्छेहरू सजिलो तालले बुझ्न थालिसकेको छ हुन्छ नि सो आई निड टु गो दे डु हेभ अ गोल अघि ब्राजिल त फेन्सी भनौँ न राइट अलिकति ज्यादा फेन्सी है राइट सो इट्स लाइक हाम्रो एउटा मात्र प्रब्लम छ कि हामी गरिरहेछौँ तर हामी के गरिरहेछौँ कि हामी आफ्नो भाग्यमाथि छोडिदिएछौँ कि वी आर जस्ट गोइङ हामी खुसी भइसकेका छौँ हुन्छ नि हामी के भयो कि अब ग्रेजुएसन भयो हामी अब एउटा स्टार होटलमा काम गऱ्यौँ हामी अब के हुन्छ कि यो हामीलाई पुग्यो भनेर हामी ठान्छौँ नि सायद त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै एउटा जुन स्पिडअप हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन सो वी निड टु सेग्रिगेट अब टार्गेट हुन्छ नि हरेक वर्ष त त्यो गर्नु जस्तै यु निड टु सेट अ गोल कि 5 वर्षमा मलाई एक्जिक्युटिभ सेफ बन्नै छ सो डेफिनेटली गोन बी एन एक्जिक्युटिभ सेफ आफ्टर 5 इयर 7 इयरमा तपाईँको अर्को टार्गेट के हुनुपर्छ कि मलाई धेरै काम गर्नु छैन 7 वर्षपछि म हप्तामा 4 दिन मात्र काम गर्छु नो 7 days I just lie down on a beach, have a champagne, go with your date, do whatever you want, dating, clubbing. Means you need to segregate. As a hard work, after 7 years, you just need to chill out. Do target set. 8 वर्षमा work as a consultant. Do target राख्ने. 10 वर्षपछि be your own boss of your own restaurant, on your own dream project. So that's the target. So are you ready, guys? Yes, sir. बगियाको अलिकति आवाज सानो आयो. Are you ready? Yes, sir. Okay. So thank you so much. मैले अघि युवराजीले एउटा क्वेसन सोध्दै थिएँ म आज फेरि त्यो एउटा त्यो फ्रेसर्सहरूमा जो फर्स्ट स्टेप अफ करियरमा चाहिँ जो जोइन गर्छ इन्टर्न गरोस् या करियर सुरु गरोस् उसले होइन त्यो एउटा पेसेन्सको लेभललाई कसरी कन्टिन्युस राख्ने होइन बढाइराख्ने म यो प्रोफेसनमा केही बन्न आयो यहाँले भने जस्तै 5 वर्षमा 10 वर्षमा म एक्जिक्युटिभ कसरी हुने या कसरी अगाडि बढ्ने होइन त्यो
एउटा 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 त्यो प्लानिङ सेट करियरको पनि प्लान सेट चाहिँ कसरी गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ सँग यसलाई जोड्न मन लागेको चाहिँ अहिले नेपालको होटलमा चाहिँ अन्टरप्रेनरले नेपाली सेफहरू जमेर काम गर्न सक्ने नि बस्दैन के हुन्छ नि, आयो एक्जिक्युटिभ लेभलमा बस्यो 6-8 महिना काम गर्यो त्यसपछि कता कता गर्दैन। तर सेफको हिस्ट्री हेर्ने भनेदेखि चाहिँ सेफ आफै लामो समय यो यत्रो ठुलो प्रोपर्टीलाई लिड गरेर बसिरहनु भएको छ, त्यो एक्जिक्युटिभ लेभलसम्म पुग्दा पनि होइन त्यही एन्ड होइन, तर पनि त्यहाँ समेत आफूलाई कसरी प्रुभ गर्ने टिप्सहरू के हुन सक्छ? चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो। अब कलेजमा हुँदैखेरि धेरै कुराहरू सिक्नु पर्यो। हार्डली मैले जस्तो स्टुडेन्टहरू आउँछ तिमी के बन्ने छ त, अब जस्तो लास्ट जस्तो जाँदैछ होइन के बन्छौ भन्यो भने अब हेरौँ अब सोचेको छैन भन्छ होइन, त्यो होइन। अब जस्तो तिमीहरू फर्स्ट इयर छ नि, फर्स्ट इयरबाट सोच्ने के बन्ने, सेफ बन्ने हो कि अथवा होइन वेटर बन्ने हो कि उता हाउसकिपिङमा जाने के हो, पहिला चाहिँ त्यो एउटा वे चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। केमा स्ट्रेन्थ छ मान्छे त्यो सक्दैन त्यसैमा जान्छ भनेर नि हुँदैन फेरि। जे जान्दछ अथवा जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्ने, त्यो गर्यो भने सक्सेस हुन्छ। नभएदेखि त्यो करले गर्यो भने हुँदैन, आफू खुसीले गर्नु पर्यो। सुरुदेखि नै त्यो बाटो पहिल्यै हाल्नु पर्यो क्या। सेफ बन्छ भने त्यसले अब थालिहाल्नु पर्यो कि अब मैले के गर्छु, प्र्याक्टिस गर्न थाल्नु पर्यो कि मैले यो बनाउँछु, यो कसैले बनाएर त्यो राखेको डिस हुँदैन नि त, आफूले बनाउने हो नि त। क्रिएटिभ हुनु पर्यो पहिलो, सुरुबाटै अहिलेदेखि नै सुरु हुनु पर्यो। अब जो गइरहेको छ उहाँहरूले त अलरेडी डिफाइन भइसक्यो होला कि म यहाँ जान्छु अथवा यो एरिया भनेर। अब जब भनेको अब जब पाइहाल्छ पैसा कमाइहाल्छ भन्दा पनि अब तिम्रो भर्खर स्टार्टिङ भनौँ न, स्टार्टिङ अब त्यसमा चाहिँ के भन्छ पैसा छैछ भन्दा नि सिक्ने, यतिखेर सिक्ने धेरैभन्दा धेरै सिक। उहाँले भने पछि डिमान्ड आफै हुन्छ। डिमान्ड त के बोलाइहाल्छ के, बोलाइहाल्छ डिमान्ड, अरूले बुझिहाल्छ क्या त्यस्तो डिमान्ड, आफूले डिमान्ड गर्नै पर्दैन है। त्यो भएर यो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। डेफिनेटली अब यो त पहिलाभन्दा धेरै बढिसक्यो। पहिला अब होटल लिमिटेड थियो भने कति होटल भइसक्यो, वर्ल्ड वाइड भयो। अब यसमा पनि होटलको पनि अब 5 स्टार होटल मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट आइसक्यो होइन, लग्जरियस टाइपको आइसक्यो होइन, भिला टाइपको आइसक्यो, विभिन्न छ अहिले। स्टार लेभल त 5 होला, तर त्यो क्याटेगोरी त्यसको वेहरू डिफ्रेन्ट छ। यतिसम्म कि अब जस्तो हरेक भनौँ न रेस्टुरेन्टमा सेफहरूले अर्डर लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो डिफाइन गरेर होइन, अब होला त्यसको रेट एकदमै हाई होला, त्यसलाई डिफाइन गरेर त्यहीँ प्रिपरेसन गरेर गर्ने सम्म चलन आइसक्यो। कन्फिडेन्ट बढ्नु पऱ्यो कसैले। त्यो भएर अब सबैलाई अब यो बाटो चाहिँ अब एकदम एरिया चाहिँ एकदम राम्रो छ पर होइन, कसरी जाने आफूले हेर्नु पऱ्यो है। अब त्यो त अब अहिले तपाईँहरूले गाइड गरेको हिसाबले अब डेफिनेटली हुन्छ होइन, त्यो गर्न सक्छ। र उदाहरणहरू हेर्नुपर्छ क्या, कसले कसरी गर्यो। प्राय उदाहरण हेऱ्यो भने दुःख गरेर आएको देखिन्छ होइन, प्रायः त्यस्तै छ नि। हिस्ट्री हेर्नु भने बहुत दुःख गरेर आएको थियो, यस्तो गर्यो यसरी आएछ भन्छ नि सबैको होइन। हिस्ट्री नै त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यो भएर आफूले त्यो लेभलमा ढाल्नु पऱ्यो पहिला चाहिँ है। दुःख होइन त्यसलाई एउटा अपर्च्युनिटी भनौँ न। साँच्चै युवराजी दुःख भन्नु क्या यो प्रोफेसनमा, साँच्चै दुःखै हो त। अरू चाहिँ सबै त्यो खुला मानिसले गर्ने काम छ त प्रोफेसन। दुःख हुन्छ हिजो होइन तपाईँ अनेस्टली 6 बजे हिजो म आएको थियो, राति 2 बजे गएँ, म यहीँ सुतेँ होटलमा थिएँ। 2 बजे गएँ, बिहान 5 o'clock डट म ब्रेकफास्ट चेक गर्न आइसकेको थिएँ आज, किनभने क्वाइट बिजी छ है। एउटा एकाडेमिसियन जो 6 बजे नि आलम नलाग्दाखेरि हेलमेट लिएर निस्कन्छ, राति 10-11 बजे आइपुग्छ, उसलाई दुःख छैन? हामी चाहिँ यो प्रोफेसनलाई किन यस्तो दुःख होइन। अहिले अब त्यसले के गर्छ भने तपाईँले सबै बिर्सिन्छ नि त, खुसी छ नि त, प्राउड हुनु पऱ्यो। त्यो भएर मेरो खुट्टा पनि दुख्दैन, ढाड पनि दुख्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन। जो इन्जोय गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ दुःख छैन। वाह गुड। पाथ फाइन्डर भनेकै आफूलाई नै खोज्नुपर्छ। यो एरियामा चाहिँ कसैले लगेर राखेर तपाईँलाई नोकरी यो हो भनेर दिएर हुँदैन थियो, अथवा कागज यति सर्टिफिकेटहरू जम्मा गरेर पनि हुँदैन थियो। आफूले सिक्नै पर्यो है। त्यसको लागि त अब पहिला त अब हार्डवर्क अथवा नलेज भनौँ न, अब यसलाई हार्डवर्क भन्दा पनि अलिकति मल्टिपल नलेज लिनु पर्यो।
पहिला जस्तो अब एउटा सिकेर हुँदैन, यसले मल्टिकुजन सबै कुराहरूको ज्ञान हुनु पर्यो। अब कलेजमा हुँदैखेरि धेरै कुराहरू सिक्नु पर्यो। हार्डली मैले जस्तो स्टुडेन्टहरू आउँछ, तिमी के बन्ने छ त, अब जस्तो लास्ट इयर जस्तो जाँदैछ होइन, के बन्छौ भन्यो भने अब हेरौँ अब सोचेको छैन भन्छ होइन, त्यो होइन। अब जस्तो तिमीहरू फर्स्ट इयर छ नि, फर्स्ट इयरबाट सोच्ने के बन्ने, सेफ बन्ने हो कि अथवा होइन वेटर बन्ने हो कि उता हाउस किपिङमा जाने के हो, पहिला चाहिँ त्यो एउटा वे चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ। केमा स्ट्रेन्थ छ मान्छे, त्यो सक्दैन त्यसैमा जान्छु भनेर पनि हुँदैन है। फेरि जे जान्दछ अथवा जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्ने, त्यो गऱ्यो भने सक्सेस हुन्छ। नभएदेखि त्यो करले गऱ्यो भने हुँदैन, आफू खुसीले गर्नु पऱ्यो। सुरुदेखि नै त्यो बाटो पहिल्यै हाल्नु पऱ्यो क्या। सेफ बन्छ भने त्यसले अब थालिहाल्नु पऱ्यो कि अब मैले के गर्छ, प्र्याक्टिस गर्न थाल्नु पऱ्यो क्या। मैले यो बनाउँछु, यो कसैले बनाएर त्यो राखेको डिस हुँदैन नि त, आफूले बनाउने हो नि त। क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो सुरुबाटै, अहिलेदेखि नै सुरु हुनु पऱ्यो। अब जो गइरहेको छ उहाँहरूले त अलरेडी डिफाइन्ड भइसक्यो होला कि म यहाँ जान्छु अथवा यो एरिया भनेर। अब जब भनेको अब जब पाइहाल्छ, पैसा कमाइहाल्छ भन्दा पनि अब तिम्रो भर्खर स्टार्टिङ भनौँ न, स्टार्टिङ। अब त्यसमा चाहिँ के भन्छ, पैसा छैछ भन्दा सिक्ने, यतिखेर सिक्ने, धेरैभन्दा धेरै सिक। उहाँले भनेको पछि डिमान्ड आफै हुन्छ। डिमान्ड त के बोलाइहाल्छ, बोलाइहाल्छ। डिमान्ड अरूले बुझिहाल्छ कि त्यस्तो डिमान्ड छ, आफूले डिमान्ड गर्नै पर्दैन है। त्यो भएर यो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। सो मार्केट तपाईँको लागि छ होइन, इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको लागि छ, आज भन्नुहोस्। डेफिनेटली अब यो त पहिलाभन्दा धेरै बढिसक्यो। पहिला अब होटल लिमिटेड थियो भने कति होटल भइसक्यो, वर्ल्ड वाइड भयो। अब यसमा पनि होटलको पनि अब 5 स्टार होटल मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट आइसक्यो होइन, लग्जरियस टाइपको आइसक्यो होइन, भिला टाइपको आइसक्यो, विभिन्न छ अहिले। स्टार लेभल त 5 होला, तर त्यो क्याटेगोरी त्यसको वेहरू डिफ्रेन्ट छ। यतिसम्म कि अब जस्तो हरेक भनौँ न रेस्टुरेन्टमा सेफहरूले अर्डर लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो डिफाइन गरेर होइन, अब होला त्यसको रेट एकदमै हाई होला, त्यसलाई डिफाइन गरेर त्यहीँ प्रिपरेसन गरेर गर्ने सम्म चलन आइसक्यो। कन्फिडेन्ट बढ्नु पऱ्यो कसैले। त्यो भएर अब सबैले अब यो बाटो चाहिँ अब एकदम एरिया चाहिँ एकदम राम्रो छ पर होइन, कसरी जाने आफूले हेर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो त अब अहिले तपाईँहरूले गाइड गरेको हिसाबले अब डेफिनेटली हुन्छ होइन, त्यो गर्नु सक्छ। र उदाहरणहरू हेर्नुपर्छ क्या, कसले कसरी गर्यो। प्रायः उदाहरण हेऱ्यो भने दुःख गरेर आएको देखिन्छ होइन, प्रायः त्यस्तै छ नि। हिस्ट्री हेर्नु भयो भने दुःख गरेर आएको थियो, यस्तो गऱ्यो यसरी आएछ भन्छ, सबैको होइन, हिस्ट्री नै त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यो भएर आफूले त्यो लेभलमा ढाल्नु पऱ्यो पहिला चाहिँ है। दुःख होइन, त्यसलाई एउटा अपर्च्युनिटी भनौँ न। जो इन्जोय गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ दुःख छैन।